हेलो कुकिंग क्रेजी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं मोड़ा कत अने जया पार्वतीना व्रत में खाई शकाय एवो फराळी मोड़ा चेवडानी रेसिपी अने एनी साथे बनावीशुं फराळी सेव पण। तो चलो रेसिपी शुरू करिए अने रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक अने चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो फराळी मोळो चेवडो बनाववा माटे मैं अहीं 3 मोटी साइजना बटेटा लीधा छे, जेनी आपणे स्किन उतारी लेशुं। हवे आ बटेटानुं खमण तैयार करवानुं छे, तो एनी माटे आपणे एक मोटा वासणमां बटेटा लई अने हवे ग्रेटरनी मददथी खमण तैयार करी लेशुं। तो अहीं मारी पासे जे ग्रेटर छे एमां 2 साइजनी अलग अलग जाडी छे, जेमांथी आपणे जाडुं खमण तैयार करवानुं होवाथी हुं आवी रीते मोटा काणावाળી जाळीमांथी खमण तैयार करी लईश। तो आवी ज लांबी लांबी स्ट्रीप अने जाडी स्ट्रीप तैयार करवानी छे। तो आ रीतथी आपणे बधी ज स्ट्रीप तैयार करी लेशुं। तो मारी पासे हवे बधुं ज खमण तैयार थई गयुं छे। बटेटामां स्टार्च होवाने लीधे आपणे आ खमणने 5 થી 6 वखत पाणीथी साफ करवानुं छे। तो अहीं तमे पहेली वखत ज्यारे पाणी नाखशो तो तमे जोई शको छो उपर पाणीनो कलर चेन्ज थई जशे, पाणी थोडुं तमने डोळुं लागशे। तो आवी रीते आ वस्तु 5 થી 6 वखत करवानी छे अने ज्यारे तमे छेल्ली वखत पाणी नाखीने साफ करशो तो एकदम चोख्खुं थई जशे। तो बस आनी आ प्रोसेस आपणे 5 થી 6 वखत रिपीट करीशुं। अने तमे जोई शको छो दर वखते हूँ पाणी काढी अने बीजी वखत पाणी नाखुं छुं अने हवे छेल्ली वार पाणी नाखीए त्यारे एकदम खमण तमे जोई शको छो साफ थई गयुं छे। तो बस पाणी नितारी लेवानुं छे अने हवे 5 થી 6 वखत खमण धोया बाद आपणे आ खमणने उकळता पाणीमां 2 થી 3 मिनिट माटे पकावी लेवानुं छे। तो अहीं एक मोटा तपेलामां मैं पाणी गरम करवा राखी दीधुं हतुं पहेलेथी अने हवे आपणे एक मोटा झारा जेटલું खमण आमां एड करीशुं अने 2 થી 3 मिनिट माटे आपणे आ खमणने पकवी लेशुं। आम करवाथी तमारुं खमण छे ए ज्यारे तमे तळशो त्यारे तरत ज चढ़ी जशे। क्यारेय पण बटेटाना खमणने आमनाम काचे काचुं तेलमां न नाखवुं। तो तमे जोई शको छो 2 થી 3 मिनिट बाद स्ट्रीप छे पाकी गई छे। तो आपणे एने एक काणावाळा वासणमां काढी लेशुं अने सेम प्रोसेस आपणे बीजी बधी ज जे खमण तैयार कर्युं छे एनी साथे करी अने बधुं ज खमण आवी रीते लई लेशुं। अने हवे आ बधुं ज खमण आपणे एक मोटा कॉटनना कपडामां पाथरवानुं छे, जेनाथी खमण छे तरत ज सुकाई जशे। अने અહીં पंखा नीचे तमे एने 20 થી 25 मिनिट सुकवशो एटले तरत ज सुकाई जशे। खमण सुकववाथी जे मॉइस्चरनो भाग छे ए निकળી जशे, जेनाथी ज्यारे आपणे तळीए तो ए तरत ज तळाई जाय। तो बस हवे आपणे 20 થી 25 मिनिट बाद खमणने चेक करीए तो एकदम ड्राय थई गयुं छे। तो बस हवे आपणे आ खमणने तળી लेशुं। तो आपणे एक प्लेटमां लई लईए पहेला तो खमण तळवा माटे आपणे हाई गैसनी फ्लेम पर तेल गरम करवानुं छे। तेल गरम थाय एटले एक मोटा झारा जेटલું खमण आवी रीते पहेला तो डीप करवानुं, धीरे धीरे डीप करवानुं, कारण के मॉइस्चरनो भाग होवाथी तेल छे उपर आवशे। तो आ वस्तु ध्यानथी करवी। जो पहेली वार बनावता होय तो कोई मोटाने साथे राखवा। तो बस आवी रीते धीरे धीरे एड करता जई अने बधुं ज खमण आमां नाखी देवानुं छे। अने थोड़ी ज वारमां मॉइस्चरनो भाग छे थोड़ो ओछो थशे एटले तेल पण नीचे बेसी जशे। એટલે હવે આ ખમણને આપણે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર 3 થી 4 મિનિટ માટે તળવાનું છે। ખમણની સ્ટ્રીપ કેટલી જાડી છે એના ઉપર તમારું ખમણ છે તળવાનો સમય નક્કી થાય છે। એટલા માટે ઘણી વખત વધારે પણ સમય જાય છે, પણ આપણે ખમણ છે એકદમ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લેવાનું છે। તો આવી રીતે ઝારાની મદદથી વચ્ચે વચ્ચે ફેરવતા જઈ અને તમે થોડી જ વારમાં જોઈ શકો છો કે ખમણ શ્રિંક થવા લાગ્યું છે। તો એનો મતલબ કે ખમણ છે તળાવા લાગ્યું છે। તો તમે એક બેચ છે એને તળાતા અહીં હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર 3 થી 4 મિનિટનો સમય મિનિમમ લાગે છે। બસ આપણી આ પહેલી બેચ તળાઈને તૈયાર છે। આપણે એને એક મોટા વાસણમાં કાઢી લેશું અને આ જ રીતથી આપણે બધી જ ખમણ છે તળી લેશું અને બધું ખમણ તળાઈ જાય ત્યારબાદ હવે આપણે આમાં નાખવાના છે શિંગદાણા। તો અહીં મેં અડધો કપ જેટલા શિંગદાણા લીધા છે, જેને આપણે આવી રીતે ઝારામાં નાખી અને તળી લેશું। શિંગદાણાને પણ એકદમ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે। તો શિંગદાણા તળાઈને તૈયાર છે। શિંગદાણા જ્યારે ફાટે એનો મતલબ કે શિંગદાણા પરફેક્ટ તળાણા છે। તો એને પણ આપણે આ ખમણમાં એડ કરી દેશું। હવે આમાં તમે ઈચ્છો તો કાજુ નાખી શકો। તો મેં અહીં કાજુ છે 1/4 કપ જેટલા લીધા છે, જેને આપણે વચ્ચેથી આવી રીતે 2 કટકા કરી લેવાના છે, જેને આપણે તરત જ તેલમાં નાખીને બહાર કાઢી લેવાના। એ તરત જ ક્રિસ્પી થઈ જશે, એને એડ કરી દઈએ। ત્યારબાદ અહીં કિશમિશ છે 1/4 કપ જેટલા, એને તળી લેશું। કિશમિશને પણ તળાતા વાર નથી લાગતી, તરત જ એ ફૂલી જશે અને એને પણ આપણે જે આ ખમણ તૈયાર કર્યું છે એમાં એડ કરી દેવાના છે। હવે ચેવડામાં સુગંધ સરસ આવે એની માટે થોડા મીઠા લીમડાના પાન છે એને આવી રીતે તળી લેવાના છે અને એને પણ જે આપણે ચેવડો તૈયાર કરીએ છીએ એમાં એડ કરી દેશું। હવે આ ચેવડા છે મોળો બનાવીએ છીએ એટલા માટે થોડું આપણે તીખાશ ઉમેરીશું। તીખાશ ઉમેરવાથી જે આપણે મીઠું નથી નાખતા એનો ફ્લેવર થોડો બેલેન્સ થઈ જશે। તો તીખી મરચી મેં 2 લીધી હતી, એને કટકા કરી અને આવી રીતે તળી લીધી છે, એને પણ ઉમેરી દેશું।
તો આ બધી વસ્તુ તૈયાર કર્યા બાદ હવે ફરાળી સેવ બનાવીએ. તો એક વાસણ લીધું છે, જેમાં આપણે અડધો કપ જેટલો સિંગોડાનો લોટ લેશું. સિંગોડાના લોટની જગ્યાએ રાજગરાનો લોટ પણ લઈ શકાય. ત્યારબાદ કલર માટે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને ફ્લેવર માટે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર અને 2 ચમચી જેટલું ગરમ તેલ ઉમેરવાનું છે. અહીં મોળો ચેવડો બને છે એટલે મીઠું નથી એડ કર્યું. તમે જો આમનમ બનાવવાનો હોય તો મીઠું એડ કરી શકો. બધું મિક્સ કર્યા બાદ પાણી નાખી અને આપણે જેમ સેવનો લોટ બાંધીએ એમ આવી રીતે આમાં લોટ બાંધી લેવાનો છે. આ શિંગોડાના લોટમાંથી બનતી જે સેવ છે એનો લોટ તમે રોટલી જેવો બાંધી શકો છો. અને ત્યારબાદ આ લોટ જ્યારે તૈયાર થઈ જશે એટલે હવે આપણે સેવ બનાવીશું. તો લોટ તમે જોઈ શકો છો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને સંચામાં નાખી અને સેવ બનાવી લઈએ. તો 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખી અને લોટને તેલથી સારી રીતે ગ્રીસ કરી લેવાનો છે. તો તેલ નાખવાથી લોટ છે એ સંચાની અંદર જ્યારે તમે નાખશો તો એ ચીપકશે નહીં. બસ હવે આપણો લોટ તૈયાર છે. હવે આપણે જે સંચો છે એમાં આ નંબરની જાળી છે એનાથી સેવ બનાવીશું. તમે આનાથી ઝીણી જાળી આવે છે એ પણ લઈ શકો છો અને એને પણ મેં તેલથી ગ્રીસ કરી દીધી છે અને સંચાને પણ તેલથી ગ્રીસ કરી દીધો છે. હવે લોટ એની અંદર નાખી અને સંચો ફિટ કરી લેશું. હવે જે તેલમાં આપણે બધી જ વસ્તુ આગળ તળી છે એ જ તેલ ગરમ છે એટલા માટે આપણે સેવ પણ એમાં જ બનાવી લઈએ. તો સંચાને આવી રીતે ફેરવતા જઈ અને પહેલી જે બેચ છે સેવની તૈયાર કરી લેશું. શિંગોડાની સેવ તૈયાર થતાં ખાસ કંઈ વાર લાગતી નથી. 1 થી 2 મિનિટમાં એ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તૈયાર થઈ જશે. તો આપણી આ પહેલી બેચ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ રીતથી આપણે બીજી બધી સેવ પણ બનાવી લેશું. તો આપણી પાસે સેવ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને આગળ ખમણ અને કાજુ એ બધી વસ્તુ પણ તૈયાર છે. હવે આપણે ચેવડો બનાવી લેશું. તો આપણે જે સેવ બનાવી છે એને આપણે સૌથી પહેલાં આમાં એડ કરી દેવાની છે. કારણ કે આ સેવ મોળી છે એટલા માટે આપણે જે બીજા બધા ફ્લેવર ઉમેરીશું એ પણ સેવમાં આવી જાય એટલા માટે સૌથી પહેલાં સેવ એડ કરી અને ત્યારબાદ એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. હવે આપણે આમાં બીજા બધા મસાલા ઉમેરીશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે આ ચેવડાને થોડો મીઠો ફ્લેવર આપીશું. તો એની માટે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરવાની છે. તો આ ચેવડો છે થોડો તીખો, ખાટો અને મીઠો બનશે એટલા માટે જ્યારે તમે મીઠું નહીં ખાતા હોય તો પણ આ ચેવડો સ્વાદિષ્ટ લાગશે. હવે આપણે આમાં ઉમેરવાની છે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો કાળા મરીનો પાવડર અને ખાંડ ઉમેરી છે તો એનો ફ્લેવર બેલેન્સ કરવા માટે અહીં 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું. તમે ઈચ્છો તો લીંબુના ફૂલ પણ ઉમેરી શકો, પણ હું અહીં બાળકો માટે બનાવી રહી છું એટલા માટે મેં અહીં લીંબુના ફૂલનો ઉપયોગ નથી કર્યો. હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દેશું તો આપણો આ ફરાળી મોળો ચેવડો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આ વખતે જયા પાર્વતી અને મોળાકતના વ્રતમાં આ ચેવડાની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આશા રાખું કે રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.